جب نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10,000 مسلمانوں کے ساتھ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو اسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاک گھر بتوں سے پاک ہوا اور اسی دن عرب کے کفار گروہ در گروہ مسلمان ہوتے گئے۔ اسی دن کعبہ پر مسلمانوں کا مکمل کنٹرول حاصل ہوا جو آج تک قائم ہے، لیکن اس سے 8 سال پہلے کے حالات بالکل مختلف تھے۔ کفار مکہ کے اذیتوں کی وجہ سے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف کوچ کرنا پڑا، لیکن 8 سال بعد اسی شہر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح اور کامیابی کے ساتھ لوٹے اور کعبہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر بتوں سے پاک کر دیا۔ اس واقعے کو آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے اس سے جڑے کچھ سوال کہ حرم کعبہ پہلے کس کے قبضے میں تھا؟ غزوہ مکہ کی شروعات کیسے ہوئی؟ مسلمانوں نے حرم کعبہ کو فتح کیسے کیا اور کفار مکہ نے اسلام کیسے اپنایا؟ اس کا جواب اس ایپیسوڈ میں ملنے والا ہے۔ 10 جنوری 630 عیسوی 20 رمضان ہجرت کے 8ویں سال کو غزوہ مکہ، جسے فتح مکہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پیش آیا۔ اس کی اصل وجہ مارچ 628 یعنی کہ 6 ہجری میں کیا جانے والا وہ معاہدہ تھا جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح اور امن کے لیے کیا گیا تھا، جسے صلح حدیبیہ کہا گیا۔ چونکہ اس معاہدہ کی پہل مسلمانوں کی طرف سے کی گئی تھی، لہٰذا صحابہ اکرام کو یہ معاہدہ ناگوار گزرا، لیکن صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کا انکار نہیں کرتے تھے، لہٰذا صحابہ اکرام نے بھی یہ معاہدہ تسلیم کر لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے وحی نازل فرمائی، جس کا ذکر سورہ الفتح کے آیت 1 میں ملتا ہے کہ اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی۔ جس کامیابی کو کوئی نہ دیکھ پا رہا تھا اسے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس کر کے اس معاہدے کی بنیاد رکھی اور یہی معاہدہ بڑی بڑی کامیابیوں کی وجہ بنی، جیسے کہ فتح مکہ۔ اس معاہدے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کا جو بھی قبیلہ مسلمانوں اور کافروں میں سے جس کا چاہے ساتھ دے سکتا ہے، لہٰذا بنو بکر کفار کے ساتھ ہو لیے اور بنو خزاع مسلمانوں کے ساتھ۔ ان دونوں قبیلوں کی آپس میں پرانی دشمنی بھی تھی، لہٰذا بنو بکر ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہتے کہ بنو خزاع سے بدلہ لیا جائے۔ 2 سال بعد بنو بکر کو یہ لگا کہ مسلمانوں کی تعداد و طاقت ہم سے کافی کم ہے اور اگر ہم معاہدے کی نافرمانی بھی کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسی بات کو سوچ کر بنو بکر نے بنو خزاع سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور کچھ قریش سرداروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ قریش اس گمان میں ان کے ساتھ ہو لیے کہ انہیں کوئی بھی نہیں پہچانے گا، لہٰذا بنو بکر نے معاہدے کی پرواہ کیے بغیر بنو خزاع پر حملہ کر دیا۔ جب بنو بکر اور قریش بنو خزاع پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر ان کے 20 لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح حرم کعبہ میں قتل کر کے رات کے اندھیرے میں واپس آئے اور اطمینان سے سو گئے تو صبح وہی لاشیں ان کے گھر کے سامنے پڑے ہوئے تھے، جس سے سب کو یہ علم ہو گیا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ لیکن بنو خزاع کے باقی کچھ افراد مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے اوپر ٹوٹے قیامت کا حال سنایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابہ کو مکہ کی اور بھیجا اور ان سے کفار مکہ کے سامنے 3 شرطیں رکھنے کو کہا کہ یا تو وہ مقتولوں کی دیت دے یا بنو بکر کی حمایت چھوڑ دے یا صلح حدیبیہ کے ٹوٹنے کا اعلان کر دے۔ تو انہوں نے بڑے تکبرانہ انداز میں صلح حدیبیہ کو توڑنے کا اعلان کر دیا، کیونکہ دیت میں ہزاروں اونٹ دینے پڑتے جو کہ کفار کی بس کی بات نہ تھی، لہٰذا انہوں نے صلح حدیبیہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر صحابہ واپس مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن صحابہ کا مکہ سے نکلتے ہی کفار کو یہ خیال آیا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ کر غلطی کر دی ہے، سو انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان سے مدینہ جا کر اس معاہدے کو تجدید کرنے کو کہا، لیکن ابو سفیان کو مدینہ پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ابو سفیان نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے معاہدہ کو تجدید کی درخواست کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابو سفیان نے بڑے بڑے صحابہ سے سفارش کی درخواست کی، لیکن سب نے اسے یہی کہا کہ حضور کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ ہر طرف سے
मायूस होकर अबू सुफियान ने मदीना में अमन का ऐलान किया और वापस चला गया। नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद दिनों बाद तमाम सहाबा को जमा किया और जंग की तैयारी करने को कहा। मदीना के आसपास के तमाम मुसलमानों को भी जंग में शामिल होने का हुक्म दिया और यूं आहिस्ता आहिस्ता 10,000 मुसलमानों का लश्कर तैयार हो गया जो मक्का की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया। और इस सफर के आगाज में ही नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना के आसपास पहरेदार बिठा दिए ताकि कोई मक्का वालों को मुसलमानों के लश्कर के बारे में आगाह ना कर दे और न ही खुद आपने किसी को जंग के बारे में बताया। लेकिन बुजुर्ग सहाबा समझ चुके थे कि मक्का पर चढ़ाई करने का वक्त आ चुका है। चूंकि ये जंग रमजान के महीने में पेश आया, लिहाजा मकाम कदीद में नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को रोजा मौकूफ करने का हुक्म दिया और खुद भी पानी नोश फरमाया। मक्का से कुछ दूर जब ये अजीमो शान लश्कर पहुंचा तो मरअज ज़हरान के इलाके में इस लश्कर ने पड़ाव किया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को फैल जाने का हुक्म दिया। कुरैश ने जब रात के वक्त आग ही आग जलती देखी तो उन्होंने डर कर छुपने की जगह तलाश करनी शुरू कर दी। लेकिन सुबह होते ही अबू जहल के बेटे इक्रिमा ने कुछ लोगों को जमा किया और मुकाबला करने का फैसला किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वह अपनी फौज के साथ मकाम कद्दाह से मक्का में दाखिल हो जाएं और मक्का में हुजूम पर झंडा गाड़ आए। जब खालिद बिन वलीद मक्का में दाखिल हुए तो अबू जहल के बेटे इक्रिमा और उसके साथियों ने खालिद बिन वलीद पर हमला कर दिया और उसके साथ 2 मुसलमानों को शहीद कर दिया। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुर्रत के साथ इनका मुकाबला किया और 13 काफिरों को जहन्नम रसीद कर दिया। मक्का में हुजूम वो जगह है जिसे आज जन्नतुल मौला कहा जाता है। यहाँ झंडा गड़ जाने के बाद मुसलमान मक्का पर काबिज हो गए। इसके बाद नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे ओसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को उटनी पर पीछे बैठाकर खाने काबा की तरफ रवाना हुए और काबा में रखे 360 बुतों को तोड़ डाला और काबा को बुतों से पाक कर दिया, जिसका जिक्र सूरह अल इसरा के आयत 81 में मिलता है कि और फरमाओ कि हक आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा में दाखिल हुए और दरवाजे के सामने दीवार की तरफ मुंह करके सजदे किए और अल्लाह ताला की अजमत और वहदानियत का दावा करते हुए दरवाजे की तरफ घूमे। थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर वापस आए और वहां मौजूद मजमा को शुक्राने के अंदाज में शानदार खिताब किया और आपने तारीखी जुमले कहे जिसे सुनकर बड़े बड़े काफिर ईमान ले आए। आपने फरमाया कि जो हथियार डाल देगा उसके लिए अमान है, जो शख्स अपना दरवाजा बंद कर ले उसके लिए भी अमान है, जो काबा में दाखिल हो जाए उसके लिए भी अमान है और जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसके लिए भी अमान है। फिर आपने कुरान करीम की सूरह हुजरत की आयत 13 की तिलावत शुरू की कि ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और बेशक तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि आपस में पहचान रखो। बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में से ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला खबरदार है। यह खिताब आपने उन लोगों से किया जिन्होंने आपको 8 साल पहले मक्का से मदीना हिजरत करने पर मजबूर किया था और इन्हीं लोगों ने जब अमान की बात सुनी तो तकरीबन पूरा मक्का मुसलमान हो गया और अबू सुफियान जो मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन था, इसे जब यह खबर मिली कि मेरे घर में जो आए उसे अमान है तो उसने भी तस्दीक कर ली कि इतना करीम कोई आम इंसान नहीं हो सकता, ये वही हो सकता है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत के लिए रहमत बनाया हो। तो अबू सुफियान भी कलमाए शहादत पढ़कर मुसलमान हो गए। फतह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 15 दिन मक्का में रहे और इब्तिदाई 10 दिनों में हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का का गवर्नर बना दिया और हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को मुअल्लिम बना दिया ताकि वो इन नौ मुस्लिमों को इस्लाम की जरूरी अहकाम सिखा सके। इन तमाम मामलात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना तशरीफ ले आए।